I now request the session chairman, CA Anil Bharadwaj sir, to give a keynote address to the presentation of today by CA RUDRAMURTHY sir. Over to you. Very good afternoon to everyone. Vittena heenam purusham tyajanti darascha putrascha sahodarascha tam vittavantam punareva yanti vittam hiloke purushasya bandhuhu is a great subhashita of Sanskrita which enumerates that for every human being, money is something very important. Without money, even the wife will not be with us. Leave wife, children will throw stone at us, and friends and the entire relatives will leave us. And if the same money comes back to us, entire world becomes the friend and relative, is the meaning of this subhashita. And this is the very reason why we have kept the name financial freedom from stock market. Apart from your regular business, how you can make the money, how you can earn passive income is what the agenda of today's presentation by Rudramurthy, who is going to show you his Rudravatara in stock market. He breathes stock market, he speaks stock market, he looks at it, he is looked at from stock market angle, and every atom of him is from stock market, is what I want to say. I don't want to take much time of the session. The session will be for another 45-50 minutes. You can hear him. And later, not only making the money, but also ethical practices of paying the taxes of what you have gained from stock market is very important, and that is what is summarized by me at the end of this session. This is the brief bird's eye view of what is going to happen in another 1 hour's time. You all have to be very focused. Yes. Thank you very much for providing me another 2-3 minutes of time. It's a wonder actually, whenever people speaks, they actually say, sir, can you please finish in 2 minutes? But sir is saying, can you please speak for another 2 minutes? Definitely. But concluding, you can reduce. My dear friends, over a period of these 2 years, we have seen a tremendous increase in number of people investing in stock market. As a practitioner, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಏನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ. ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 2 years, I am able to see a drastic increase in number of investors who are investing. Retail investors number have been increased by 2.5 crores. 2.5 crores more people have entered the stock market, because of which in 2020, what we have seen? Mother of all bull market and mother of all bearish market we have seen. And from 2020 onwards, from 21, it's only upward moving trend. Yes or no? There was no drastic down at all. There was a small here and there corrections, but the primary trend of the market was always on a higher side. My dear friends, I'll tell you, the stock market is not as easy as we think. That entry point and the exit point is very important. And today's one of the sponsors are Nandini. I want to relate the stock market to a milk. Kudi hecche vegatahudu kadime ire hasinatha kadeyalodevudu halu ಸೂಕ್ಷ್ಮವದರಹದ ಅದರ ತೆನೆ ಮನದ ಹದ ಅತನೆಚ್ಚರದಿ ನೋಡು ಬದುಕು ಸೊಗ ಹದದಿಂದ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. What exactly this means? If you invest all of your money into stock market, you may have the highest risk of becoming
poorest person on the earth. Similarly, if you are afraid of the stock market and don't enter there, you may be a foolish person where you are not getting a passive income or you are not making a second source of money. Similarly, you have to have that sustainability and that balanced attitude to trade in the stock market. ಕುದಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಬಗೆಟಹುದು. ಹೇಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ಕುದಿಯುವಂಥ ತಳ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೋ, ಹೇಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ನಮಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹದದಿಂದ ಕಾಯಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಹದವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯವರ ಮಾತಿನಿಂದ. ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ತನಕ ಮುಂದೂಡಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಗಳಿಸುವಂಥ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ನಾವು ಇದರ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದಂಥ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯವರ ತಾಂಡವ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ. ಈ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಡಮರುಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿವ ಬಾರಿಸುವುದು, ಆದರೆ ಶಿವರ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಡಮರುಗ ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ಅನಿಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್. ಈಗಾಗಲೇ ಡಮರುಗವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಡಮರುಗದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಈಗ 150ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟ CA DB ಮೆಹ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಅತಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಸ್ರಣ್ಣ ಸರ್, ನೀವು ಬಂದು ಇವರಿಗೊಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. Over to Rudramurthy for your presentation for another 14 minutes. Thank you. Over to you. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾದಿದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅನೇಕ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೃದಯವಂತಕರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ ಇರೋದು. ಯಾವ ಭಾಷೆಲಾನ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಇದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಬೈಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಗ್ಲ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ, ತಾವು ಕನ್ನಡದವರಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ಕಾದಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಯ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ SS ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇವಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಏನ್ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನಿದೆ ಅವರು ಮುಂದೆಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಈಗೇನ್ ಬಂದು ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುತ್ರನಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾದಿದ್ದೀರಾ. ಒಂಚೂರು ಊಟ ಡಿಲೇ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೀರಿ, ಅವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಾ.
ನೀವು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವ್ರಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ, ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದು ಲೈವ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ತಿರುಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತಾಸ್ತನ ಮಂಡಲೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ. ನೋಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತಾ 4th ಲೈನ್ ಅಂತ ನೋಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಈ ತರನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಅಷ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಾಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್? ಪುಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್. ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಇವನ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಯು ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್. Next 45 minutes you will be there with your financial freedom and I want each one of you to use this time given to you and learn a lot. Okay, next I want to see how many of you here wants to retire wealthy and you want to enjoy your financial freedom. ನಾವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಡಪ್ಪ, ನಮ್ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅವ್ರನ್ನು ಒಂಚೂರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಬರೀ ನನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಟೈರ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ okay, very brief introduction about Rudramurthy. I am an author of Amazon #1 selling book Mind, Market and Money, and I was the only Indian who was there in the world stage of top 5 best trader trainer. ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದವಾಗ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಮುಂಚೆ TV9 ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಏನಾನ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರ, ಬಜೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ. TV9, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಸುವರ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಒಂಚೂರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟು CNBC, TV18, ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ 5 ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿನಯತೆನೇ ಭೂಷಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿನಯತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೂಪರ್ ರಿಚ್. ಜನ ಯಾಕೆ ಹಣ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಚ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. 5th ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 100 crore ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆ 100 ಕೋಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಏನೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 100 ಕೋಟಿ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವ್ರು ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ನಮಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಊಟ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ 100 crores ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ 100 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ 7 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ 2 0. ಸೊ 100 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು 0 ಆಗಬೇಕು? 9 0. ಅದು ಮಿನಿಮಮ್. ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. 100 ಕೋಟಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೀ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು CA ರೀ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, 5 ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್
ರೈಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್. ಗೆಟ್ ರಿಚ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ತಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೈ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೂಪರ್ ರಿಚ್? ಜನ ಯಾಕೆ ಸಾಹುಕಾರರಾಗಲ್ಲ? ವೈ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೂಪರ್ ರಿಚ್? ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ಅಮೆಜಾನ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಜೆಫ್ ಬಿಜಾಸ್ ಟು ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್. ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ಗೆ ಜೆಫ್ ಬಿಜಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಜನ ಸೂಪರ್ ರಿಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಸೇಸ್, ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೂಪರ್ ರಿಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ರಿಚ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೂಪರ್ ರಿಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ರಿಚ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀರಾ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನವಾಲಾ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗೋರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತೀನಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಬಡವರಾಗೆ ಉಳಿತೀರಾ. ಅದನ್ನ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ರಿಚ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಚ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೋ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ರಿಚ್ ಬೈ ಪುಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗ್ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ನಥಿಂಗ್, you will also get nothing. If you do something, then only you can make money. I am not talking about hard work, but I am at least talking about smart work. But if you do nothing, what you get is also nothing. So to make money, 2 important rules. You have to give time and you have to be ready to put in some work, at least some smart work. How many of you understand now what I am talking? ಗ್ರೇಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ GDP ಅಷ್ಟಿದೆ ಅದಿಷ್ಟಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಟು GDP ರೇಷೋ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದಾಚೆ ಹೋಯ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಫ್ ಸಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಗ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು. ಅದಾದ ನಂತರ CA ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ CA ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾನು CA ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಬರೀ CA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಡ್, one person goes to Bill Gates. He is a saint. He says making money is nonsense. He says to Bill Gates, making money is nonsense. And he says, what is the use of all your money? You don't have good relationship, you don't have spirituality, you have not seen God, you don't have love and affection, you don't have that, this. What is the use of all your money? And he says making money is nonsense to Bill Gates. And Bill Gates replies, after hearing this saint, he replies, you make enough money before talking such nonsense. So making money is not nonsense. Highest charity today in this world is given by people like Azim Premji, Narayan Murthy. Even world level if you see Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, ಖಾಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಎನಫ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆವರ್ ಸೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಇಸ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬುದ್ಧ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. Don't ever think people who are rich cannot have good relationship or cannot have good health. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we are in the or life. That means we say either health or wealth. No, you have to change your mindset. ನಾನು ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, if you want to become rich, first you have to become rich here. If you win it here, you will win it everywhere. But if you lose it here, you will lose it everywhere. So you have to first win it here.
ನೀವು ಸಾಹುಕಾರರಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಛಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಯು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ ರೂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್ ಇಟ್. ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಯೋಗ, ಮೈ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟು ಬಿ ಗುಡ್, ಹೂ ಶುಡ್ ಡೂ ಯೋಗ? ಕಮ್ ಆನ್ ಟೆಲ್ ಐ. ಅದೇ ತರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ನಾನ್ ರಿಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ರಿಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ? ಟೆಲ್ ಐ. ಓಕೆ, ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಟೆಲ್ ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಐ ಯು ವಿ ಏನೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರುದ್ರಾ ಸ್ಟೋರಿ. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ 10,000 and I'm also so thankful to people watching online and all these guys who are there. I'm talking in between in Kannada, also talking in English. Please just do manage. So started with 10,000 capital. This was in 2003, 2004 and I felt market is very easy and bull run was there, made good money. 2008 when the Lehman Brothers crisis happened, I lost everything, came to debt and finally I thought my career is over. And then I was not ready to give up. So started learning, attended lot of training programs, learned from best of the best. Today I say I have a passive income. Andre ಏನೋ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಕೂಡ I earn a rental income of 8.5 lakh per month. ಇದು passive income. ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8.5 ಲಕ್ಷ, ನಿಮಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. So I'll tell you how you can also do that. I am a founder director of NSE company called Vachana Investment Private Limited and I want to see you guys achieve financial freedom at the earliest and I want you to be your own boss and you have to work only if you want to work. So all this we will see how to do. This is my story. Nodri, Rakesh Junjunwala is there on your left hand side. Had an opportunity to have selfie with him, met him many a times and he is considered to be Warren Buffett of India. ಅಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ SS ನಾಯಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನವಾಲಾ ಅಂತ. ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನವಾಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದ ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನವಾಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ರೀ ಅದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. CNBC ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಚಾನೆಲ್. ಅಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಮಧ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅವರ ರೈಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುವ ರಾಧಾಕಿಶನ್, ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 40,000 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒನ್ ಡೇ he earned 40,000 crore when Demat company got listed and he is guru of Rakesh Junjunwala. So I'll tell you how one can make all this money. Now at least ಯಾಕ್ರಿ ಮಂಕಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸಲದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಕೇಳೋದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಛೇ, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಬಂಗಾರದಿಂದನೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬಹುದು. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಂಗಾರದಿಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಬಂಗಾರನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿಟ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆಭರಣನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಡಿ, ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ನೋಡಿ ಸಾವುಕಾರ್ರೆ, ಶಂಕರಣ್ಣ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಡಿ ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಶಂಕರಣ್ಣ, ಓ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ನಮ್ ದನಿಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ರು ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು
ನನ್ನ ರೈತ ಮಿತ್ರ KBL ಕಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ. ಕಾರ್ಡು ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಲವಾರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂತ ರೈತರು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ. I am now talking, someone else is buying that book and I get royalty income. So even when I am sleeping, book is bought by someone and I get royalty income. Is it a passive income? Tell me yes or no. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಅರ್ನ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಗೊತ್ತು, ದೇ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಮಂತ್ 5 lakh ಸ್ಯಾಲರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. There is a difference between working income and passive income. You want financial freedom, you have to look for passive income and not working income. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ we don't get passive income unless my father or grandfather has made property or assets and given to me. So we have to first work, then create assets, then only we get passive income. Directly you don't get passive income. Now very very important, I'll just go to a story to you. I am sure you have all heard about this golden goose story. So what is this story of golden goose? Very simple. There was a farmer, he had a goose which was laying golden eggs and sees nothing inside. What is the lesson here? The lesson is simple, never cut the golden goose. Idu yak heltidini andre, if I now sell my commercial property, will I get every month 8.5 lakh rupee rent? Tell me yes or no. If I now withdraw my bank FD of 1 crore, will I keep getting interest every year or every month, quarter, whatever? Will you get, tell me yes or no? So the answer is simple, never cut the golden goose. How many of you can understand what I am talking? Very very important. How many of you are learning and if this is adding value to you, put your hand up. How many of you feel this is useful? If yes, give a round of applause. Thank you so much, thank you so much. Okay ರೀ, ಇನ್ನ 1% ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇದೆ. 100 ಕೋಟಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಬೇಕು, ಇದಿನ್ನ ಬರೀ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಇದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ನ ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶೇರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಗಾಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೋಪರೇಷನ್ and watch till the end. What is financial freedom? Very simple ರೀ. ಫಸ್ಟ್ we should understand what is financial freedom to achieve financial freedom. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, how many of you want financial freedom? Put your hand up. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then how do we achieve it? I always say knowledge is power, but more than that I say clarity is power. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಪವರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನೌ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ಲು, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜಾಗೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು 35,000 ರೂಪೀಸ್. ಆ ಥರ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಜುವಲೈಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ರೈಟ್ ನೌ? ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಲ್ ಡನ್? ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. Sir, can I know what's your monthly expenditure? Your name and the number. Rao. He says about 30,000. Give me a round of applause. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾವು, ನನ್ನ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 30,000 per month. Give me a round of applause. Again very simple. Now listen carefully. You know your monthly expenditure. ನಿಮ್ಮದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 2.5 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬೇಗ. ಶಾಂತಿ. ಓಕೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ about 30,000. ಎಲ್ಲ 30 ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗಿವ್ ಹರ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು
ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಗಿವ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಿವ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ 1 hour ನಿದ್ದೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಅಂತ. ಅನೇಕ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Some of them now clearly know their monthly expenditure, correct? You also know your monthly expenditure, correct? Now, your passive income, working income alla, total income alla, your passive income monthly should be greater than your monthly expenditure. ಅಂದರೆ passive income ಇನ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಐ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಫ್ರೀ. ನಿಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 35,000 ಬೇಕು, ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೀ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 8.5 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನೋ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, and let us say I have been paid example 10,000 rupee for this speech. This 10,000 is my working income. ನಾನು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 10,000 ಬರಲ್ಲ. I am not talking working income, I am talking only passive income. If my passive income is greater than my monthly expenditure, then I say I am financially free. If I am having 35,000 monthly expenditure, I have a passive income of 8.5 lakh only through rental income. Tell me, am I financially free? Yes or no? Yes. How many of you now understand to become financially free? ಎರಡು ಬೇಕು. ಒಂದು, your monthly expenditure as less as possible, good. But sometimes we can't reduce, we want a basic lifestyle. But can you increase your passive income greater than your monthly expenditure? If answer is yes, you are financially free. How many of you can understand clearly financial freedom? Put your hand up. How many of you are already financially free like me? I want you to please stand up. How many of you are already financially free? ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, please stand up. I want to see. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಫ್ರೀ ಬೇಗ ಆಗ್ತೀವಿ. So these people are financially free. How many of you want to become financially free? Please stand up. I want to see that. ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಫ್ರೀ? Can I have a big round of applause to all these people who are there? Thank you so much. Please sit down. Thank you so much. Thank you so much. And I want people who are all live. These people are laughing anchors. They know now how to control the stage. But there are more techniques I'll teach you later off the break. Okay? Now these are all only basic techniques. Now getting back, because we have to talk to chartered accountants. In fact, I was in Karnataka State Chartered Accountant Association where 1000 CS were there. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಗಲ್ಲ, ಬ್ಲೇಸರ್ ಟೈ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೂ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. Now you know what is financial freedom. You know how to get financial freedom. Yes or no? Can I proceed? Okay, thank you. Next. Fast. Next. Now I'll teach you what is the get rich quick adventure. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಫಾಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Now I want you to get this story very clear. There are two people, one is Simons, another fellow is Buffett. Listen carefully. Simons earns 66% return per annum. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 66% ರಿಟರ್ನ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಮನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಫ್ he invests 100 rupee, his return from that is 66 rupees. That is the ROI, return on investment of Simons. You have another fellow, Warren Buffett. His ROI is only 22%. ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ 22 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿತಾರೆ. ಇವ್ರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 66 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಾರೆ. ನಾವು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೂ ಇಸ್ ಬೆಟರ್, ಸೈಮನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್? ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ಹೂ ಇಸ್ ಬೆಟರ್? ಸೈಮನ್ಸ್ 66% ROI, Buffett 22% ROI. Who is better? Simons is better. Simple answer. Now listen carefully. Warren Buffett is earning 22% ROI. He started investing when he was 12-year-old. Now he is 92-year-old. From 12 to 92, he has spent a time of 80 years. Whereas Simons started making this 66% return after the age of 50. And today Simons is about 82-year-old. And let me tell you, Buffett net worth, Asti,
is about $85 billion, whereas Simon, his net worth or his assets is only $21 billion. I repeat again, Simon's net worth is $21 billion. Warren Buffett net worth is $85 billion. Return on investment, Simon's is 66%, Buffett is only 22%. But let me tell you, Buffett is 4 times more richer than Simon's, because now you all know why people say health is wealth. We never say wealth is health. We say health is wealth. Yake andre, because Buffett started early and is also staying very late. Now if I start early but I don't stay late, so let's say I earn up to the age of 50 years and I can't earn anymore, or let's say something wrong and you are not there. So if you have started at even 5 years old and you die at, let us say, 40-year-old, then your time period is only 35 years. Buffett started at 12 and even at 92 is not out. That means the time what you spend to get the benefit of compounding is very, very important. Now some of you will say, sir, we are already 50 years, what to do? We have still not started. Very simple, you will stay till 150 years. Now you are 50, still 100 years to go. That means you are much better than Warren Buffett. How many of you can understand what I am talking? How many of you now understand health is wealth? You are able to get it clear. ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈಮನ್ಸ್ ಬರೀ 50 ವರ್ಷದಿಂದ 82 ವರ್ಷ. Buffett from 12 years is still there till 92 also. This is what we call as power of compounding. And let me tell you what is power of compounding. See this very clearly. Enri mara ido? What is this tree? Bamboo tree. Listen to this carefully. A bamboo tree grows 50 feet tall and it takes 5 years. 50 feet tall it will grow, it takes 5 years. But for the first 4.5 years, not even a small sprout will come out. I repeat again, ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಮೈಕ್ ಮಾಡೋರು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾಡೋರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೈಕು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ನೋಡ್ರಿ, 50 feet tall a bamboo tree will grow and it takes 5 years. But first 4.5 years, not even a small sprout will come out from the land. But 4.5 years it was growing inside. It was making its roots stronger. And just in 6 months, it will grow 50 feet tall. Do you think bamboo tree will grow 50 feet in 5 years? Will it grow every year 10 feet? First year 10 feet, second year 10 feet, third year 10 feet, ಆ ಥರ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. Now listen carefully. ದುಡ್ಡು ಅದೇ ಥರ. I took 30 years to make my first 1 crore. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ 1 ಕೋಟಿ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು 30 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ to earn my second crore, will I take 60 years? Now you know the secret. Money does not grow proportionately. Bamboo tree taranene, first 4.5 years you might earn nothing, but just in the next 6 months you grow 50 feet tall. ಈ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, Warren Buffett for the first 65 years of his life, he had earned less than $5 billion. Today he is worth $85 billion. I don't know how many of you can understand. All the statistics are there here to me. I repeat again, first 65 years of his life, he had earned less than $5 billion. Whereas in the next 65 to 92, he has earned the rest $80 billion. So, I doubled my money in last 6 months. And that is happening because of power of compounding. How many of you get what I am talking? You don't require, if I took 30 years to make my 1 crore, I will not take 60 years to make my second crore. Now, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಂದಿನ್ನ 1 crore ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, 40 ಆಗೋಯ್ತು, 50 ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. Even if you earn your first 1 crore in 50 years, you will not take 100 years to make the second crore. But are you ready to go till the first 1 crore? How many of you are ready and you are following what I am talking? Great, thank you. Now next. So this is what we call as power of compounding. Einstein told this beautifully. He said, compounding is the 8th wonder of world. And he said, one who understands he will earn it, one who does not he will pay it. Next. Now
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಬಂತಿವಾಗ. ಹೌ ಟು ಅರ್ನ್ 100 crore in one's lifetime. How many of you want to do that? First put your hand up. And I want you to understand how to earn 100 crore. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಬೇಗ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕು? ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು how many of you are serious? If you want this topic, give me a round of applause. ಬಾಬ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು okay, now how many of you want to earn your 100 crore? Put your hand up. 100 crore. Sir, mic on ಮಾಡಬೇಕು. Okay, very good, thank you. Give me a round of applause. So fastly has done it, right? Superb. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. Now listen carefully. How to earn 100 crore, I'll tell you. Now very simple, 3 points you have to keep in mind. How many points? 3 points. Now point number 1, your initial investment should be 10 lakhs. ಅಂದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಐ ನೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 10 ಲಕ್ಷ ಅಂತೀರಾ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ 10 lakh rupees ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ವೆಯ್ಟ್. Second point, you have to have 30 years time period. Time period should be 30 years. Third point, you have to earn ROI, return on investment, of 26% per annum. So let me just tell you what is that. So ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 10 lakh, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 26%, 26%, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ 30 years. As a chartered accountant, I am telling simple mathematics. If you today put your 10 lakhs and if you can earn 26% return per annum, after the end of 30 years from today, you will be making 100 crore. Now some of you will say, sir, I don't have 10 lakh. No problem. We will remove 10 lakh and put 1 lakh. So if my initial investment is 1 lakh and if my ROI is 26%, with a time period of 30 years, your output will not be 100 crore, it will be 10 crore. 1 ಲಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 26% ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ at the end of 30 years your 1 lakh will become 10 crores. How many of you are happy with 10 crores in your lifetime? Put your hand up. 10 crore in your lifetime. ನನ್ನಂತವ್ರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ 100 crore ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ 100 crore, ಐ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್. Very simple. Instead of 10 lakh, you put 1 crore. 26% compounding for 30 years will give you 1000 crore output. How many of you can understand what I am talking? Now I know some of you sitting here, our Ramarao sir is there, I like him so much, I am waiting for his questions. ಅವ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು? ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಆ 26% ಹೆಂಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಅಂತೀರಾ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 26 ಬರಲ್ವಾ? ಬೇಡ. You put 10% instead of 26%. But this 30 years you have to increase it to 45 years. I repeat again. Instead of 26%, you even earn 10%. But instead of 30 years, I have to increase it to 45 years. Now some of you will say 10% to nam kail agala sir anta. Put it in a bank FD which will give you 5% today rate. Instead of 45 years, you might take 60 years. But I am only trying to tell, to make money there are only 3 points. Point number 1, try to increase your initial investment. Point number 2, try to increase your ROI. Point number 3, try to increase your time period. Nodi, Simon's ROI 66% itto, whereas ROI of Buffett was only 22%. But Buffett has made more money than Simon's. How? Because of time period. How many of you understand what I am talking? Now if you can increase all the 3, that is, you can increase your initial investment, you can increase your ROI, you can increase your time period, then see the power what you have. And I'll tell you how to increase initial investment. Earn more, spend less. You have more savings. I know people earning 1 lakh per month, but they spend 95,000. Their saving is only 5,000. I know people who earn only 10,000 per month. They spend 2,000 and their saving is 8,000.
Even person earning 1 lakh saves 5,000. A person earning 10,000 is saving 8,000. Tell me who is better? So earn more, spend less so that you have more savings. That is how you increase your initial investment. ROI ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. How to earn 26% per annum? It is here. You have to improve your knowledge. The last one is time period. Stay healthy, you have more time period, you make more money. How many of you understand what I am talking? And ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. If you have today 10 lakh, you can earn 26% ROI. For 30 years, the money will be 100 crore. You don't want 100 crore, reduce 10 lakh to 1 lakh. The same answer, you will get output 10 crore. So your job is to increase initial investment, that is save more, invest judiciously and increase your ROI through power of knowledge, increase your time period. This is the only way to make more money. How many of you get what I am talking? Thank you. Next. So ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. This is Radhakishan Damani, guru of Rakesh Junjunwala. He made only 40,000 crores in one single day when his company went into IPO and got listed. Demat owner. Next. ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್, ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ. ಬಫೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ 12 years old. So he started early, so he has advantage. Second, invest regularly. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬಿಲ್ ಕಟ್ತೀರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್ಲು, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ಲು, ಆ ಥರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಮನಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ನನಗೆ ಕೆಲವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಕೇಳ್ದ, ಸರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮೀ ಒನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೇರ್ ಸರ್ ಅಂದ. ಐ ಸೆಡ್ ಬೈ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದೆ. ಅವ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೈ ಮಾಡ್ದ. ಈ ಬಾಟ್ ಅಟ್ 2400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೇಮ್ ಟು 2390. 10 rupees it was down. He called me, sir you told me invest in Reliance, I bought it, is 10 rupee down, what I should do? I said you said long term, that's why I suggested Reliance. He said yes, long term sir. I said what is long term for you? He said sir, 1 day is long term for me. Then I asked what is short term for you? He said if I buy now and sell now, that is short term sir. From that day I have become clever. CA ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. ಎನಿವನ್ ಸೇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ 1 day is ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ 5 years. ಮನಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೋ ಅವ್ರು ಬೇಗ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. 1 day ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿವಸ ಇದೆ. ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 10,000 ಅಂತ. SS ನಾಯಕ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 150 ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥನ ದರ್ಶನ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ನನ್ನ ಫೀಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ಫೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೀ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮೋದಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ವೆಂಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಡ್ ಟು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ನಾನಂದೆ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದೆ. ಇನ್ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರು. ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋವರೆಗೂ ಮಂಜುನಾಥನ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಥರ ದರ್ಶನ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 4 hour ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಮುಂದೆ ಅಂದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು SS ನಾಯಕ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮಂಜುನಾಥನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅವ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ದರ್ಶನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಮುಂದೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಸ್ವತಿ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೋಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋರ ಮಂಜುನಾಥ, ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನನ್ನ ಫೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ. ನೀವೇನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ 5 people with whom you spend highest time. I will tell you who you are. If you spend highest time with Narayan Murthy, Mukesh Ambani, Rakesh Junjunwala, Radhakishan Damani, and let us say Bill Gates, I don't have to tell you who you are.
you will be the average of 5 people with whom you spend highest time. And if you spend your highest time with idiots, you know what you will be. And this is where I say, learn to say no without hurting the other person. Learn to say no without hurting the other person. And this is not selfishness. It is self-awareness to give more to society. This is not selfishness. So I always tell people, this is where your life changes, power of association. How many of you want to associate with Business Tonic and SS Naik? Put a hand up. I want to associate. Give me a round of applause, sir. Superb. Sir, Darshana nale clean ang nodkobeku amele. Okay, next. Now, okay. Illa idara. Okay, next. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಮಂಜುನಾಥನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನ ಆಜ್ಞೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಫಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಫಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾವು ಬಫೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಬಿ ಗ್ರೀಡಿ ವೆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್, ಬಿ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್. ವೆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀಡಿ ಯು ಬಿ ಫಿಯರ್ಫುಲ್, ವೆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಯು ಬಿ ಗ್ರೀಡಿ. ಬಫೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಫೆಟ್ಟಿನ ಗುರುಗಳು ಇವರು, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಗ್ರಹಮ್. ಇವರೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. he sells to an optimist and he buys from pessimist ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ನೇನು ಬಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಶೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನು, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ and you have to sell to a desperate buyer. And this rule applies not just for stock market, any asset. How many of you understand what I am talking? Great. Next, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಬೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓವರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಟ್ ಅಟ್ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ನೆಸ್ಲೆ ಕಂಪನಿ ಈ ಮ್ಯಾಗಿದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫೆಲ್. You were able to buy a quality company at a reasonable price because there was crisis, and see the money made later. And I'm again repeating, Corona, that is a time when you got gold at copper price, and that is a time when all others are fearful. Are you greedy to put money? You know what people do? When stock prices are at the peak, everyone wants to come and buy at that time. But when it has fallen too much, no one wants to buy. Hey, inna beelutiru anta, they will be waiting. So this is where first statement of Buffett is so important. Next. So I always say market is a future looking animal. Many people ask me this question, sir, economy is falling, interest rates in future will go up because inflation will go up. So this is the wrong time to invest in stock market. What do you say? Simple, please understand. Stock market is always a future looking animal. Based on today's economics, stock market does not work. With 18 years of experience in stock market, I am telling you. And I came to stock market only to make money, nothing else. I left CA only because I know next money is not there in CA. And from day one, I never practiced. I never worked in a company as a chartered accountant. My mother told do CA, I did, that's all. I am a visiting card CA. ಈಗ visiting card ಹಿಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. So that means what? Making money is not bad. Now getting back, this is the simple rule. Market never works based on today's economics. What we think in future market can do, based on the today's stock market will always work. Very simple. A loss making company will also have some share price today. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ಭಾರತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮುಂಚೆ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲಾಸ್, ಬಟ್ ದ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಅರೌಂಡ್ 700 rupees. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಭಾರತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್. Zomato company, 4,900 crore company makes loss, but still share price is at 130 rupees. Why? It is not based on today's profit people are buying Zomato. And I am not recommending you to buy Zomato. I don't like that company. But I am telling you, a loss making company also has some share price. Why? Because stock market is never based on today's economics.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಂತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ. ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಮನ್ ಮೆನ್ನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ CNBC ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನಾಲೆಜಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. Okay, so today's stock market is not based on today's economics, it is based on future expectation. How many of you can understand what I am talking? Very very important. Next, last 5 minutes sir ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? Okay, next, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಹೊಸ ಸ್ಲೈಡ್, ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. I am talking only now about this. We have people called show off people and wealthy people. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Who are the show off people? You know, they will have one Benz car, they'll take one photograph, they'll put it in social media, Facebook, everywhere. Well, wow. These are all called show off people. They are never wealthy. Never see a Benz car and decide whether a person is rich or not, because that Benz car you would have taken in EMI and loan. See a person's bank balance and Demat account, not his Benz car. How many of you understand what I am talking? ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ಲೇಜರು ಟೈ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಬಂದೆ, ಯು ನೋ ಹೌ ದೇ ಗಿವ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್? ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ GDP, and because of the Americans, whatever we have, the Fed chairman Powell deciding the stock market will just move up because of that. ಈ ಥರ 1.5 ಅವರ್ ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ ಏನು ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಐ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶೋ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ತಿ ಪೀಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೋ ಆಫ್. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಯಾರು ಇವರು ಅಂತ? Someone asked me, ನನಗೆ ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರು ನನಗೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ 5 years ಬ್ಯಾಕ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಊರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ನೋಡೋಣ. ಸಾಕು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗೆ. ನಾವು ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. Someone asked me, ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಶೇರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ಅಂದ್ರು. ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ 1 line ಆನ್ಸರ್, Vijay Mallya is spending all his time on Kingfisher calendar than on Kingfisher airline. How will Kingfisher airline go up on that? Please don't ask me more information. I have put it in the most smartest way possible. ಅದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಶೋ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ತಿ. ವೆಲ್ತಿ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಶೋ ಆಫ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರು ಜಾಗ್ವಾರಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಾರ. ಜಾಗ್ವಾರ್ ಇಸ್ 1 crore, ಸಾಲ 10 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಶೋ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಇಸ್ ವೆಲ್ತಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ವೆಲ್ತಿ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಾಧಕರು ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಹಿ ಇಸ್ ವೆಲ್ತಿ. ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ನಾಳೆ ದರ್ಶನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು, ಹೊಡೀರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್. ಮಧ್ಯ 2 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು, 2:10 ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಇದ್ರೆ, ಸಿ, ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಯು ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್. ಗಾಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಹಿ ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಕೂಡ್ಲಾ TV, and he comes through this program Business Tonic and through 150th episode of Rudramurthy and gives what you want. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ದರೋರು ಜೋರಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಚ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ರಿಚ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೋ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಅವ್ರಿಗೂ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನೆವರ್ ಗೋ ಬೈ ಶೋ ಆಫ್. ನಾವು ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಚ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಐ ನೋ ಪೀಪಲ್, they know how to make money, but they don't stay wealthy because they destroy all their money thinking they are above everyone. Humility is the only way to make big money and to stay rich. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. There are many ways to become rich, but there is only one way to stay rich. Be humble. I repeat again, there are many ways to become rich, but there is only one way to stay rich. Be humble. Next,
So getting rich requires calculated risk. Staying wealthy requires being frugal and having humility. Next, this just now I told. Nodri, he is Adani who is competing with Mukesh Ambani who is first anta. Aur yavdu kuda show off illa nodi. There are many ways to become rich, but only one way to stay rich is being humble. Next, I'm just showing you some performance of people who have followed these investment strategies. And ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನರಸಿಂಹ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ. ಇವ್ರ ಆಡಿಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅನಿಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ ಇಸ್ ಅನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2019 he invested 1 crore. And that was on 28th of August. And today, after all this calculation, his return on investment is 166%. Annual return is 71%. And it is on a capital of 1 crore. 1 laksha 2 laksha madad easy. 1 koti 2 koti madad easy illa. Because size is bigger. How many of you understand what I am talking? And these are possible. These are real returns. And ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್. ಮಾಲಿನಿ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಹರ್ CAGR ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 60%. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬರೀ 26% ಕೇಳಿದೆ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್. ಸಿ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, I have Jayaprakash, again CAGR of about 80%, and his capital investment was about 2.5 crore and profit is about 1.5 crore in last 9 months. Next, this is Sridevi Bhashyam and her CAGR is about 62%. Namge ishtalla beda ರೀ, 26 ಸಾಕು. Next, so I have, this is a young student, he is 19-year-old, 18 year now 19. This fellow invested 25 lakhs, followed these basic rules what I told you, and he is earning today a profit of 33,33,178 rupee for a capital of 25 lakh, and a CAGR is about 133%. ಇಲ್ಲಿ capital size ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, so CAGR can be big. Can I have a round of applause to these people who have performed? That is the only thing we can give. You know why am I showing this? To tell you it is possible for you also. If he can do it, you can do it. But you require some amount of patience and learning. Next. Now, this is my last concluding slide. I should take another 5-10 minutes with your permission. Can I have the time 5-10 minutes? Okay, thank you so much. Now, Nodri, he is an intelligent person, but he is an intelligent investor. Look at the difference between both. Now, the person on my left hand side is Sir Isaac Newton. I want everyone to listen to this carefully. Sir Isaac Newton on my left hand side, and on my right hand side here I have Warren Buffett. Sir Isaac Newton is the most intelligent person ever found in the world till date. There is no one more intelligent than Sir Isaac Newton as per the records in this whole world. But this fellow, Sir Isaac Newton, most intelligent person, he also invested and traded in stock market. ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ನಂಬರ್ 1 ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ, ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಅವ್ರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಷ್ಟು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯಿತು ಅವರ ಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. 5 minutes ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the most intelligent person ever born in the history of mankind. Now, in 1720 Isaac Newton owned shares of South Sea Company ಅನ್ನುವ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಓನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. And next, this share was a super share, favorite share of everyone, and he made 100% return in just a few months. ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 100% ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್. This is what Isaac Newton did. Next, just a few months later, swept in the enthusiasm of market, he lost 20,000 pound, and rest of his life he does not want anyone to even talk the word South Sea. ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ. ಸೌತ್ ಸಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾರೆ.
He never allowed anyone to tell that name in front of him because he lost 20,000 pound. ಅವ್ರು ಇಡೀ ಜೀವನದ ದುಡ್ಡೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ he lost. He made 7,000 pound, but he lost 20,000 pound in South Sea. And after that he says, I could calculate the motions of heavenly body, but not the madness of people in stock market ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ he says, I can find the distance between Jupiter, Uranus, Pluto, Mercury, ಗ್ರಹಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಡಿಬಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಡನ್ ಆನ್ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಇವರು ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಗುರುಗಳು, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಗ್ರಹಂ, ಇವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಹಿ ಸೇಸ್, by letting the crowd override his own judgment, the world's intelligent person looked like a fool. ನಾನು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, he could not control his emotions. He is an intelligent person, but he could not control his emotion. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವಾಲಟೈಲ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯು ಆರ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂತೀನಿ. ಅವರು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So if you cannot control your emotion, you can never make money in stock market. That's what Sir Isaac Newton is a clear example of why he lost money. So this is my statement. Next. So this is the last slide and a story on Rick Gurin. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪರ್ಸನ್ ರಿಕ್ ಗುರಿನ್. ರಿಕ್ ಗುರಿನ್ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ರಿಕ್ ಗುರಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ನೋನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ he lost all his money in market, but he was the closest friend of Warren Buffett. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂತ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ರಿಕ್ ಗುರಿನ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ರಿಕ್ ಗುರಿನ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್, ಬಟ್ he lost all his money because he wanted to become rich early, faster and faster than Warren Buffett. The only mistake Rick Gurin did was he wanted to become rich faster. And that's the reason why Rick Gurin is not at all known today and we know only Warren Buffett. How many of you understand what I am talking? Making money is one side. Keeping the money made is another side, which is more important. Success should never go to head. Failure should never go to heart. And I don't believe in motivation. Too many motivational speakers are there. Today YouTube ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ motivation. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಹೆವಿ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಕತೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಕತೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗುನ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುಳಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುಳಿ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮಗುಗೆ ಊಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ 9 ತಿಂಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ. ಆ ಮಗು ಅಥವಾ ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ, ಆ ದೇಹದ ಭಾಗ. ವಿ ವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ವುಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಫ್ಟರ್ 9 months 9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಆ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಾರ್ನ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನದರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮದರ್. ಓನ್ಲಿ ಮದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಿಸ್. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಭಾಗ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ, ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ನೀನು ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇನಾಮ ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಳೆ ಕಾಲ ಅದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸು ಲಾರಿ ಟ್ರೈನು ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಾಯಿನ ತಂದೆನ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಂಕ್ರಿಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಮಂಕ್ರಿಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ತಾಯಿನ. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 90 ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 90 days. ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು, ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಭುಜ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಸುಂಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪೈನ್. ತಿರ್ಗಾ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ.
ಕೊನೆಗೆ 90 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮುಂದೆ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನೋಡು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು ಅಂತಾನೆ. ತಾಯಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, 90 ದಿವಸ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು 90 ಡೇಸ್ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೋವಾದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಇಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಎತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ತೋರಿಸ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು 9 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ನೋವು ಎಷ್ಟೇ ಭಾರ ಆದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಳಿಸಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಆ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಮ್ಮ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೇನೆ ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ DVG ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಅನಿಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಗ್ಗಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಕಗ್ಗ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಹಗ್ಗ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಗ್ಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಳೆಯಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಯೊಗೆ ಒಂದು ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ, ಫಲ ಮಾಗು ಒಂದು ತುತ್ತೂರಿ ದನಿ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕೀವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರದ್ದೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೊಲಿ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಳೆಯಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಯೊಗೆ ಒಂದು ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಳೆಯಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಯೊಗೆ ಒಂದು ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿ ಊಟ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಬೇಳೆ ಏನೇನೋ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಅದು ಬರುವಾಗ ನಾನಿವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೇಳೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಟಮಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟಂಟಟ ಬರಲ್ಲ. ಇಳೆಯಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಯೊಗೆ ಒಂದು ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ, ಫಲ ಮಾಗು ಒಂದು ತುತ್ತೂರಿ ದನಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವಾಗ ಮಾವಿನ ಮರ ನಾನು ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ ಬನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ 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 ಹೇಳಲ್ಲ. ಫಲ ಮಾಗು ಒಂದು ತುತ್ತೂರಿ ದನಿ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕೀವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರದ್ದೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವ್ರು ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದಿವಸನೋ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಗ ಕೌಶಲ್ಯ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಕಿರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಅವನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಗ ನನಗೆ ಮಲಗಸ್ರಿ ಹರಿವರ ಸದನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಯಾವಾಗಲೇ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬೆಳಕೀವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರದ್ದೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೊಲಿ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮನುಷ್ಯ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನೂ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೊಲ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅದು ಮಾತಾಡಲಿ, ನೀನು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗಿಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ 150 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯ 150ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ 149 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು, 350 ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನನಗೇನು ಕೊಡ್ಬೋದೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಕ್ಕದ್ರ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೊಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮಧ್ಯ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗಿಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಎತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ನಮನ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಟೀಲ್ಗೂ ಕೂಡ ನಮನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. SS ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತೇನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ SS ನಾಯಕ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅನಿಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಅನಿಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು? ಅವರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಯಿತು ಸರ್, ಈಗ ಊಟ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಲಾ TV ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ್ಲಾ TV ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಾವು TV9 ಪಬ್ಲಿಕ್ TV ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ್ಲಾಲು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೂಡ್ಲಾ TV ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನಾವು? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರೂಪಕರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ನನಗೂ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳೋರು, ನಾನು ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ನನಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಈ ಉದಯ TVಲಿ ಹರಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂದರು. ಯಾಕಮ್ಮ ಅಂದೆ. ಅವ್ರು ಅಂದರು, ನೀನು ಹರಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ, ಆಮೇಲೆ TVಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳು, ಜನ ಇದು ಹಾಸ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಬೇಡ ಹರಟೆಗೆ ಅಂದರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗ್ಯ ನವೀನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾವ್ಯ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನಿಲ್ ಅವರ
ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಂಥವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕರ್ಸು ಹಾಗೂ ಆ ಮಂಜುನಾಥನ ಕೃಪೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಗೆ ನಕ್ಸಲೈಟಿಗೆ ಗನ್ನನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರು ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಸ್ವತಿ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಮಂಜುನಾಥ, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ, ಜೈ ಇಂಡಿಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯವರ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ. ಡಮರುಗ ಬಾರಿಸುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಅನಿಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಆಗ್ಬೋದಂತ. ನಿಮಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒವೇಷನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆರಿಷ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ 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 ಉತ್ತಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಲೆಂಡರ್ನವರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಡೋಂಟ್ ಬೈ ಜಂಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್. ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದಂತ ಸಸ್ತಾ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗಾ ಏಕಿ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ. ಒಂದು ಹಳೇ ಬಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗುವಾಗ ನೂಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿರ್ಲಂತೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಡಬ್ಬ ಹೊರಡುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಸ ಫುಲ್ಲು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬ ಹೊರಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಟು ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಫ್